Write a letter to your uncle thanking him for his gift sent to you on your birthday. अपने अंकल ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ABC ਸਿਟੀ ਜਾਂ XYZ ਸਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਪਾਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਡੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ ਈਅਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਅੰਕਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਯੈਸਟਰਡੇ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ आई रिसीव्ड द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच सेंट बाय यू मैं एक बहुत ब्यूटीफुल हत्थ ते बन्नण वाली घड़ी रिसीव की मैनू मिली जिहड़ी कि तुसीं भेजी सी ऑन माई बर्थडे इट मस्ट बी वेरी कॉस्टली ये ज़रूर ही बहुत कीमती होएगी आई थैंक यू वेरी मच फॉर द लव शोन बाय यू जिहड़ा तुसीं मैनू प्यार शो किया है प्यार दिखाया है उहदे लई मैं तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स करदी हाँ इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ये मैनू हमेशा याद दिलाएगी रिमाइंड करवाएगी ऑफ यू तुहाडी एंड योर अफैक्शन फॉर मी ते तुहाडे दिल विच जिहड़े मेरे लिए प्यार है ममता है उहदी मैनू याद करवाएगी दिस वॉच विल स्टैंड मी इन गुड स्टेड यह वॉच मैनू सही जगह ते रखेगी यानी कि मेरा रूटीन सही कर देगी इट विल मेक मी केयरफुल अबाउट टाइम ये मैनू टाइम के बारे केयरफुल बनाएगी टाइम का मैं रोज़ ध्यान रखांगी एवरी मिनट विल बी यूजड इन द बेस्ट पॉसीबल वे मेरा हर मिनट सब तो बेस्ट पॉसीबल वे नाल यूज़ होएगा सही तरीके नाल मैं यूज़ कर सकांगी अपना हर एक मिनट आई शैल नॉट बी लेट फॉर माई क्लासेस मैं क्लास के लिए लेट नहीं होवांगी आई शैल रीच द प्ले ग्राउंड फॉर गेम्स वैल इन टाइम मैं गेम्स खेडन लई प्ले ग्राउंड विच भी सही टाइम पर जा पाऊँगी आई शैल बी एबल टू स्टिक टू माई टाइम टेबल मैं अपने टाइम टेबल दे नाल स्टिक टू हो पावांगी मतलब प्रॉपरली उन्होंने फॉलो कर पावांगी टाइम टेबल नू घड़ी देख के टाइम दे अकॉर्डिंग योर गिफ्ट विल मेक मी टाइम कॉन्शियस मैनू तुहाडा जिहड़ा ये गिफ्ट आ टाइम दे लई अवेयर रखूगा अलर्ट रखूगा आई शैल नो मोर वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप्स मैं अपना होर ज़्यादा टाइम कभी वेस्ट नहीं करांगी आइडल मतलब वेले बैठ के ते गॉसिप हुंदा गप्पा मारन दे विच ठीक है आई शैल ऑलवेज ट्रेजर योर गिफ्ट मैं तुहाडा गिफ्ट हमेशा खजाने वांगू संभाल के रखांगी ठीक है बहुत संभाल के रखांगी आई मे अश्योर यू दैट आई शैल नेवर पार्ट विद इट मैं तुहानू विश्वास दिलानी हाँ कि मैं इहदे तो कभी भी पार्ट नहीं होवांगी यानी अलग नहीं होवांगी पार्ट विद इट अलग नहीं होवांगी it will be a constant reminder constant ਹੁੰਦਾ continuous reminder of your affection for me affection ਹੁੰਦਾ स्नेह प्यार ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ with regards to dear aunt and love to ਪੱਪੂ your affectionately एंड ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਦਿਓ या वैसी XYZ लिख दो तुसीं जिवें सिटी लिखी सी ना XYZ या ABC उवें नाम XYZ नेम यू आर रघु एंड लिविंग इन फिलौर हुण इत्थे तुहानूं एड्रैस दिता होया वा तुसीं आही लिखोगे ठीक है जे ना दिता हुंदा फिर तुसीं लिखना सी एग्जामिनेशन हॉल ठीक है लेकिन हुण लिखिया होया कि तुसीं रघु हो वो तुसीं एंड विच लिख देना अपना नाम लैटर पूरी लिखण तो बाद ते सिटी दित्ती हुई है ये तुसीं पहले एड्रैस विच इत्थे यूज़ करनी है तो लैटर किनू लिखनी है DC नू लिखनी है जोड़ा जलंधर का वा तो उन्होंने की कहना टू ओपन अ डिस्पेंसरी इन योर टाउन कि तुहाडे टाउन दे विच एक डिस्पेंसरी ओपन की जाए डिस्पेंसरी हैगी नहीं है तो एड्रैस दे विच सब तो पहला तुसीं की लिखोगे एड्रैस दिता होया XYZ स्कूल फिलौर जोड़ा उन्होंने इत्थे दस्सिया होया वो लिख दिता उस तो बाद डेट पानी हुंदी है 3rd नंबर पर हमेशा भावें एग्जामिनेशन हॉल लिखते उदों भी 3rd नंबर पर इत्थे डेट पानी है पहला मंथ फिर डेट फिर कॉमा पा के ईयर फिर तुसी जिन्हों लैटर लिखनी है वह आ गया DC की फुल फॉर्म लिखनी है तुसी ठीक है कल्ला DC ना पा दिओ D मतलब डिप्यूटी C मतलब कमिश्नर तो MM तो SS पैंदा कमिश्नर के स्पैलिंग से ये ध्यान रखना स्पैलिंग मिसटेक बहुत करते हैं बच्चे स्पैलिंग चंगी तरह याद करने आ तो डिप्टी कमिश्नर तो केड़ा वाला केड़ी जगह का जलंधर का वा जलंधर लिखता उस तो बाद सबजैक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होंदा सबजैक्ट की है ओपनिंग ऑफ अ डिस्पेंसरी एक डिस्पेंसरी की ओपनिंग है साडा सबजैक्ट
उस तो बाद लिखना सर। आई ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस टाउन, मैं इस टाउन के लोगों के वलों, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब दे वलों, रिक्वेस्ट यू तुहानू रिक्वेस्ट करदी हाँ टू ओपन अ डिस्पेंसरी फॉर द पीपल लिविंग एट फिलौर, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਫੁਲਫਿਲ ਦਿਸ ਲੌਂਗ ਫੈਲਟ ਨੀਡ। ਲੌਂਗ ਫੈਲਟ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਬਾਈ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਇਟਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦ ਟਾਊਨ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦ ਮੇਨ ਸਿਟੀ, ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੈਨ ਨੋਟ ਗੈਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਯਾਨੀ ਐਟ ਵੰਸ ਇੱਕਦਮ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਿਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਵੀ ਰਸ਼ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਕੁਐਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਕੁਐਕਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਠੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਆ। ਦੇ ਚਾਰਜ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਨੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਮਿਸਟਸ ਆਰ ਇਨ ਲੀਗ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦ ਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਰਗਾ ਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਵਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਊਟ, ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਟੈਲਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਕਲੇਮਡ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਫਸ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ ਫਰੋਮ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਡਾਇਡ, ਇੱਕ ਓਲਡ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਬੈਕ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫॉर ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਦੇਅਰਫੋਰ, ਇਸ ਲਈ, ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਅ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਦ ਐਟਲੀਸਟ 60 ਬੈਡਸ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੇ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਔਨ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਲਾਇੰਗ ਵੇਕੈਂਟ ਨੀਅਰ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਯੂਅਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ XYZ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।